رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهدن ظن الله مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية تبدت ولا يرى آثار بول منه في عالمه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاقد. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفياتا بما ختاتني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فمن هذا كن آمنا من شر نار وسراك ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إلى أرواح آبائه وإخوانه وأمير السبيل والصحابة أجمعين وتابعوا بإحسان إلى يوم الدين. كنا إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سلام شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سلام شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن سلام شيخنا وربي أرواحنا هدية الدين بن الولاد وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الحبيب علوي بن الحبيب أحمد بن الحبيب الحسن الحبيب عبد الله بن علوي محمد الحداد
ويعيب علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمكانهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Para jemaah sekalian, kita sambung pengajian kita masih bicarakan tentang syarah ratibul haddad pada zikir yang ke-10. Amanna billahi wal yawmil akhir turna ilallahi batinan wa zahir. Tidak dibaca dengan kalimat wa zahirah. Sekali lagi, pada zikir yang ini dibaca kalimatnya adalah amanna billahi wal yawmil akhir turna ilallahi batinan wa zahir. Tidak dibaca dengan kalimat turna ilallahi batinan wa zahirah, karena ini merupakan bahasa dari kabilah Bani Rabi'ah. Mereka mengatakan demikian. Oleh karena itu Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Ba'alawi sahib al-Ratib radhiyallahu ta'ala wa rahimah, beliau mencantumkan pada zikir yang ke-10 dengan kalimat amanna billahi wal yawmil akhir turna ilallahi batinan wa zahir. Sekali lagi, tidak dibaca dengan kalimat turna ilallahi batinan wa zahirah. Jadi kita mesti mengikuti yang ditulis oleh sahib al-Ratib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad dengan kalimat zikir yang ke-10 amanna billahi wal yawmil akhir turna ilallahi batinan wa zahir. Tidak dibaca turna ilallahi batinan wa zahirah.
Dalilnya pada kalimat amanna billahi wal yawmil akhir. Pada perkataan Al-Imam Al-Habib Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah, beliau mengatakan faqauluhu amanna billah, maka ucapan dari sahibul ratib pada zikir yang ke-10 dengan kalimat amanna billah iktibasun minal kitabil azizi, diambil dari Al-Quran. Wa imtithalu qawlihi ta'ala fi suratil Baqarah, dan diambil dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala pada surah Al-Baqarah. Allah berfirman, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Makanya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mencantumkan pada zikir yang ke-10 dengan kalimat amanna billahi wal yawmil akhir tubna ilallahi batinan wa zahir. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat amanna billah itu diambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Kemudian pada surah yang lain, yakni surah Ali Imran, bukan surah Al-Imran, tetapi surah Ali Imran, yaitu surah mengenai menceritakan tentang keluarga daripada Sayyidina Imran radhiyallahu ta'ala anhu. Allah katakan, qulu amanna billahi wa ma unzila alaina. Katakanlah oleh kalian, kalimatnya apa yang Allah perintahkan kepada kita semua, amanna billah. Kalimatnya itu amanna billah, kita beriman kepada Allah, wa ma unzila alaina. Oleh karena itu sahibul ratib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala wa rahimah, beliau mencantumkan pada zikir yang ke-10 dengan kalimat amanna billahi wal yawmil akhir tubna ilallahi batinan wa zahir. Kemudian pada hadis riwayat Al-Imam Al-Baghawi radhiyallahu ta'ala wa rahimah dengan isnadnya, ada sanad, ada isnad pada hadis. Isnadnya dengan mata rantai hadis ini sampai kepada ila Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi, kepada Sayyidina Imam Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala wa rahimah. Beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku bertanya, wahai Rasulullah, qulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Katakanlah untuk aku wahai Rasulullah mengenai Islam satu ucapan yang aku tidak akan bertanya kepada orang lain setelah engkau. Kata Sayyidina Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, berikanlah satu aku wejangan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu wejangan, itu ucapan aku tidak akan bertanya kepada orang lain setelah engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah kalimat amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqamahlah kau. Istiqamah artinya apa? Luzumul taatillah. Istiqamah artinya luzumul taatillah. Orang yang konsisten, yang terus-menerus dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang konsisten terus-menerus dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kebaikan yang dia kerjakan tidak hanya sekali dua kali dia kerjakan. Ini orang yang disebut dengan mustaqim. Orang yang disebut dengan mustaqim sifatnya disebut dengan istiqamah. Setiap kerjaan yang dia kerjakan apa aja, dari kebaikan-kebaikan dalam agama, baca Al-Quran, hadir pengajian, atau dia membaca Ratibul Muqtas, membaca Ratibul Haddad, membaca tasbih, membaca salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kebaikan dalam agama yang dia kerjakan istiqamah. Apa istiqamah? Luzumul taatillah.
terus-menerus konsisten dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang merupakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Kata Rasulullah, "Amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah wahai Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqamahlah engkau. Makanya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu rahimah beliau mencantumkan pada zikir yang ke-10 dengan kalimat amanna billahi wal yawmil akhir tubna ila Allahi batinan wa zahir. Sekali lagi tidak dibaca dengan kalimat tubna ila Allahi batinan wa zahira. Biarkan orang-orang yang tidak mengerti, yang tidak membaca syarah Rabi boleh Haddad, mereka baca dengan kalimat tubna ila Allahi batinan wa zahira. Kalau mereka sudah mengetahui, sudah membaca syarah Ratib Al-Haddad, pasti mereka akan baca dengan kalimat tubna ila Allahi batinan wa zahir. Jadi tidak dibaca dengan tubna ila Allahi batinan wa zahira, mesti kita ikuti apa yang telah dicantumkan oleh Sahihul Ratib, yaitu kalimatnya amanna billahi wal yawmil akhir tubna ila Allahi batinan wa zahir. Kalau ditanya kenapa wa zahir, yang pertama ada keterangannya dalam syarah Ratib Al-Haddad. Al-Imam Al-Habib Alwi cicip daripada Sahihul Ratib, beliau mengatakan ini merupakan dari bahasa Bani Rabi'ah yang mereka mengatakan demikian dengan kalimat seperti tadi. Oleh karena itu Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Sahihul Ratib radhiyallahu ta'ala rahimah, beliau mencantumkan pada zikir yang ke-10 ini dengan kalimat amanna billahi wal yawmil akhir tubna ila Allahi batinan wa zahir. Sekali lagi, kita yang sudah mengerti, yang sudah tahu, mesti kita baca dengan kalimat seperti tadi, amanna billahi wal yawmil akhir tubna ila Allahi batinan wa zahir. Kemudian para jemaah sekalian, maka Al-Imam Al-Habib Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu dia mengatakan bahwasanya hal ini hadis yang tadi Nabi sampaikan kepada Sayyidina Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi dengan kalimat qul amantu billah tsumma istaqim. Kalau sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka istiqamah dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya tadi? Istiqamah adalah luzum taatillah, terus-menerus dalam takwa, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadah, dalam kebaikan yang dikerjakan pada setiap kebaikan-kebaikan dalam agama. Kemudian pengarang rahimahullah dia mengatakan, maka ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita semua adalah orang-orang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, yang kita sudah mengatakan dengan kalimat Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah dalam ibadah, dalam kebaikan, dalam taat, dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjamin semuanya hamba-hamba Allah, muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, yang mereka sudah mengatakan, berikrar dengan kalimat Rabbullah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka istiqamah dalam kebaikan, dalam taat, dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jamin, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut atas mereka dari urusan-urusan dunia yang hilang dari mereka. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan pernah sedih dari urusan dunia yang hilang dari mereka. Jadi orang yang istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
dalam kebaikan, dalam ibadah, dalam hal-hal yang merupakan kebaikan dalam agama, orang tersebut tetap dalam kondisi apapun, sakitnya untuk ibadah kepada Allah, sehatnya untuk ibadah kepada Allah, senangnya untuk ibadah kepada Allah, susahnya untuk ibadah kepada Allah, susahnya dalam kebaikan, susahnya dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dia goyang dengan kondisi apapun. Setiap keadaan yang Allah berikan kepadanya tetap dia istiqamah, konsisten dalam taat, dalam bakti, dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang Allah katakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kemudian para jamaah sekalian, perkara Al-Imam Al-Habib Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan dalam kitab Ar-Riyadun Namrah, kana naqshu khatam Uthman radhiyallahu ta'ala anhu adalah kalimat yang tertulis pada cincin dari Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu rahimah. Apa kalimat yang tertulis pada cincin daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala rahimah? Amantu billahi mukhlishan. Ini kalimat yang tertulis, yang terukir pada cincinnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala rahimah, yaitu kalimatnya amantu billahi mukhlishan. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu kalimat yang tertulis pada cincin daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu dengan kalimat amantu billahi mukhlishan. Kemudian para jamaah sekalian, hadis dari Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Imam Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu rahimah. Ini beliau di antara sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang miskin, tidak punya apa-apa, tapi istiqamah dalam menghadiri majlis-majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemiskinan, kefakiran tidak menjadi alasan untuk tidak hadir di majlis-majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau adalah di antara sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah, yang tidak pernah meninggalkan majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para ulama setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berbondong-bondong datang untuk belajar di majlis daripada Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dia mengatakan tidak kurang dari 700 sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belajar langsung mengambil ilmu daripada Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa demikian? Karena keluasan ilmu daripada Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sangat luas, sangat memahami akan hukum-hukum agama. Kenapa demikian? Karena beliau langsung mendapatkan dari sumbernya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis daripada Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala rahimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Man qara'a al-mursalati," orang yang membaca surah Al-Mursalat, wal mursalati urfa sampai kalimat fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca surah Al-Mursalat, wal mursalati urfa, wal azimati azma, wal nasyrati nashra, wal fariqati farqa sampai akhir surah Al-Mursalat, itu kalimatnya fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, maka sunnah falyaqul, hendaknya diucapkan dengan kalimat amanna billah. Sunnah demikian bagi orang yang membaca atau yang mendengar surah Al-Mursalat dibacakan sampai akhirnya sampai pada kalimat fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, maka yang membaca atau yang mendengar sunnah untuk mengucapkan dengan kalimat
amanna billah. Jadi bagi antum nanti mendengar atau membaca surah Al-Mursalat, wal mursalati urfa, wal asifati asfa, wan nasyirati nashra, fal fariqati farqa, fal mulqiyati dhikra, udran aw mudra, sampai habis, sampai kalimat habi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka sunnah antum membaca kalimat amanna billah, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama para jemaah sekalian, pada waktu kita membaca surah Wadduha, wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, sampai kalimat amma bi ni'mati rabbika fahaddith, maka sunnah kita membaca dengan kalimat alhamdulillah. Bagi orang yang membaca surah Wadduha atau orang yang mendengar surah Wadduha dibaca sampai pada kalimat amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun dengan nikmat Allah maka ceritakanlah, maka disunnahkan kita untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah. Jadi pada waktu mendengar atau membaca surah Al-Mursalat sampai pada penghujung ayatnya, yaitu kalimatnya fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, maka sunnah kita membaca kalimat amanna billah. Pada waktu membaca surah Wadduha atau kita mendengar ada orang yang baca surah Wadduha sampai pada kalimat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka sunnah kita membaca dengan kalimat alhamdulillah. Atau para jemaah sekalian, pada waktu ada orang yang membaca atau kita membaca atau kita mendengar ada orang membaca surah Wat-Tini Waz-Zaitun wa Turi Sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sampai kalimat illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du bid-din alaysallahu bi ahkamil hakimin. Maka sunnah kita menjawab dengan kalimat bala wa ana ala dzalika minasyahidin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Sunnah kita menjawab mengucapkan dengan kalimat bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Jangan lupa Al-Mursalat, surah Al-Mursalat sampai di penghujung ayatnya, yaitu fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, maka sunnah kita ucapkan dengan kalimat amanna billah. Surah Wadduha sampai penghujung ayatnya dengan kalimat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, sunnah kita ucapkan dengan kalimat alhamdulillah. Surah Wat-Tini Waz-Zaitun sampai penghujung ayatnya illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du bid-din alaysallahu bi ahkamil hakimin. Sunnah kita ucapkan dengan kalimat bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Pun para jemaah sekalian, pada waktu kita membaca surah Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah bisaiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa nabariku masdumah wa zarabiyu mabthutah, sampai kalimat thumma inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Maka sunnah kita mengucapkan kalimat rabbi hasibni hisaban yasira, rabbi hasibni hisaban yasira. Jangan lupa, apabila ada orang yang membaca kita mendengarnya atau kita yang membacanya surah Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah, sampai kalimat thumma inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum, maka kita sunnah mengucapkan dengan kalimat rabbi hasibni hisaban yasira, rabbi hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku
aku nanti pada hari kiamat dengan hisab yang sangat mudah, dengan hisab yang sangat sebentar. Jadi sunnah demikian, pada surah-surah yang demikian kita ucapkan tadi yang pertama surah Al-Mursalat sampai pada kalimat fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Sunnah kita ucapkan kalimat amanna billah. Surah Ad-Duha sampai kalimat wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Sunnah kita ucapkan dengan kalimat alhamdulillah. Yang ketiga pada waktu pada surah Wat-Tini waz-Zaitun sampai pada kalimat illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Maka sunnah kita ucapkan dengan kalimat bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Pada waktu baca surah Al-Ghasyiyah atau kita mendengarnya sampai pada kalimat thumma inna alaina hisabahum, maka sunnah kita membaca dengan kalimat rabbi hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku pada hari kiamat dengan hisaban yang sangat sebentar, dengan hisab yang sangat mudah. Kemudian para jamaah sekalian, maka Al-Imam Al-Habib Alwi cicip daripada Sahih Ar-Ratib radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah, beliau mengatakan wa fi kitab as-sunni an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dalam kitab Sunan Ibnu Sunni ini hadis daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa rahimahha. Qalat Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada hadzal waswasa, orang yang mendapatkan di hatinya ada sifat waswas, diganggu oleh syaitan, digoda hatinya oleh syaitan dengan waswas yang beraneka ragam bentuknya, dengan godaan, dengan gangguan yang beraneka ragam bentuknya. Misalnya diberikan waswas, diberikan bentuk bagaimana bentuknya Allah, atau ada orang yang diberikan waswas pada masalah bentuknya, batal atau tidak, batal atau belum, atau ada orang yang diberikan waswas oleh setan dengan gangguan-gangguan yang lain. Bagaimana kiatnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ada seorang muslim, ada seorang muslimah, seorang mukmin, seorang mukminah yang diganggu oleh setan dengan tadi kalimatnya waswas, bahasa agama waswas. Kemudian bagaimana kiatnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada hadzal waswasa falyaqul, maka hendaklah dia ucapkan kalimatnya apa? Amantu billah wa rusulih talatan, dibaca sebanyak 3 kali. Baca kalimat itu, amantu billah wa rusulih, amantu billah wa rusulih, amantu billah wa rusulih. Itulah bacaan kalimat yang langsung dari Rasulullah SAW apabila ada seorang muslim, ada seorang muslimah yang hatinya diganggu oleh waswas godaan dari syaitan yang terkubur. Kita baca dengan kalimat amantu billah wa rusulih, amantu billah wa rusulih, amantu billah wa rusulih. Jadi apabila demikian datang waswas di hati kita, diganggu oleh setan, digoda oleh setan dengan berbagai macam waswas, maka ucapkanlah kalimat tadi amantu billah wa rusulih, dibaca sebanyak 3 kali. Amantu billah wa rusulih, amantu billah wa rusulih. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين menjawab bersama-sama سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حتى يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشام والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشام والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته